السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ناقابل یقین غیر ملکی خاتون نے 414 ٹریفک خلاف ورزیاں کر ڈالیں، 2,47,000 درہم جرمانہ عائد ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ سست رفتار گاڑی چلانے والے پہلی لین میں ڈرائیونگ نہ کریں ورنہ جرمانہ ہوگا، دبئی پولیس نے خبردار کر دیا۔ ایئرپورٹ پر آپ کا استقبال کریں گے فواد چودھری کا نواز شریف کے نام اہم پیغام۔ شارجہ میں بیٹے کی برسی پر خاتون کو بہت بڑی خوشخبری مل گئی۔ بھکاریوں کی ہرگز مدد نہ کریں، اماراتی حکومت نے وارننگ بھرا پیغام دے دیا۔ شارجہ پولیس کی شاندار کارکردگی، ڈرونز کے ذریعے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 17 مارچ بروز بدھ کرونا وائرس کے 2051 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,32,364 ہو چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,741 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 4,13,477 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 8 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,414 ہو گئی ہے۔ ناقابل یقین غیر ملکی خاتون نے 414 ٹریفک خلاف ورزیاں کر ڈالیں، 2,47,000 درہم جرمانہ عائد ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اجمان پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ریاست میں ایک خاتون نے ٹریفک خلاف ورزیوں کی انتہا کر ڈالی۔ اس خاتون کے نام پر 414 خلاف ورزیاں درج ہو چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر تیز رفتاری کے باعث ریکارڈ ہوئیں۔ سینکڑوں خلاف ورزیاں کرنے کے باوجود اپنے رویے کی اصلاح نہ کرنے پر خاتون کی گاڑی ضبط کر لی گئی ہے۔ اس عرب خاتون پر اب تک مجموعی طور پر 2,47,000 درہم کا جرمانہ عائد ہو چکا ہے۔ اجمان پولیس کے مطابق اس خاتون کی خراب ڈرائیونگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے 3 سال کے دوران ہر ہفتے اوسطاً 4 ٹریفک خلاف ورزیاں کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 30 سالہ عرب خاتون کو تقریباً 2.5 لاکھ درہم جرمانے کی رقم ادا کرنا ہوگی، ورنہ اس کی ضبط کی گئی گاڑی نیلامی کے ذریعے فروخت کر دی جائے گی۔ شارجہ میں بیٹے کی برسی پر خاتون کو بہت بڑی خوشخبری مل گئی۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ میں رہائش پذیر فلپائنی 38 سالہ کیتھرین اس وقت خبروں کی زینت بنی جب اس نے لکی ڈرا میں 5 لاکھ درہم جیت لیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 8 مارچ کو ان کے بیٹے کی برسی تھی اور اس دن انہیں لگ رہا تھا کہ آج لازمی کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ لاٹری میں ان کے 6 میں سے 5 ہندسے مل گئے، جس کی وجہ سے وہ 1 ملین کی لاٹری میں سے آدھی کی حقدار ٹھہری ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے 2 بیٹے اور بھی ہیں جن کی تاریخ و پیدائش کو ملا کر انہوں نے ہندسے بنائے، جبکہ ایک ہندسہ ان کو خواب میں دکھائی دیا تھا۔ اس لاٹری کا باقی آدھا حصہ جیتنے والے ایک 43 سالہ پاکستانی ہیں، ان کے بھی 6 میں سے 5 ہندسے ٹھیک نکلے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کوئی توقع نہیں تھی، تاہم اب وہ یہ رقم اپنے خاندان پر خرچ کریں گے۔ سست رفتار گاڑی چلانے والے پہلی لین میں ڈرائیونگ نہ کریں ورنہ جرمانہ ہوگا، دبئی پولیس نے خبردار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی فاسٹ لین میں سست رفتار ڈرائیونگ کرے گا اور پیچھے یا بائیں جانب سے آنے والی تیز رفتار گاڑیوں اور ایمرجنسی گاڑیوں یعنی ایمبولینسز، فائر بریگیڈ، پولیس وہیکلز کو آگے گزرنے کا راستہ نہیں دے گا تو اس ڈرائیور پر 400 درہم کا جرمانہ ہوگا اور اس کے ڈرائیونگ لائسنس پر 4 بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی کیا جائے گا۔
पुलिस ने ये ताकीद भी की है कि तमाम ड्राइवर्स को अपनी लेन तब्दील करते वक्त इंडिकेटर्स का इस्तेमाल लाजमी करना होगा और बाकी गाड़ियों से महफूज फासला रख कर ड्राइविंग करना होगी ताकि तसादुम का इम्कान ना रहे। जो ड्राइवर्स अगली गाड़ियों से महफूज फासला नहीं रखेंगे इन पर भी 400 दिरहम का जुर्माना आयद होगा। दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मरी ने कहा कि इस आगाही मुहिम का मकसद सड़कों को ड्राइविंग और मुसाफिरों के लिए महफूज तर बनाना, ट्रैफिक हादसात में कमी लाना और खतरनाक ड्राइविंग के रवैये में तब्दीली पैदा करना है। भिखारियों की हरगिज मदद ना करें, अमाराती हुकूमत ने वार्निंग भरा पैगाम दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अर्जा पुलिस की जानिब से एक ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि वो भिखारियों को खैरात देने से गुरेज करें। अक्सर गदागर लोगों को रोककर इनसे रकम तलब करते हैं और उन्होंने मास्क और ग्लव्स भी नहीं पहन रखे होते, जिसकी वजह से बड़ा खतरा होता है कि ये कोरोना से मुतासरा हो सकते हैं। ये गदागर सुपर मार्केट्स और मसाजिद के बाहर बकसरत नजर आते हैं। इसके अलावा बस स्टैंड्स और दीगर अवामी मकामात पर भी उन्होंने डेरे डाल रखे होते हैं। बहुत से लोग इन पर तरस खाकर उन्हें रकम दे देते हैं, ताहम ये अफराद कोरोना की वबा फैलाने का बहुत बड़ा जरिया बन रहे हैं। इन लोगों को हरगिज रकम ना दें क्योंकि ये लोगों की हमदर्दी और एहसास का गलत फायदा उठाकर इनसे बड़ी रकम बटोरने में कामयाब हो जाते हैं। माली इमदाद सिर्फ जानने वालों और असल मुस्तहिकीन की होनी चाहिए। शारजा पुलिस ने तमाम तारकीन और मकामी अफराद को ताकीद की है कि वो अमारात से गदागरी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी एहलकारों से भरपूर ताउन करें। अगर उन्हें अपने रिहायशी इलाके, दुकानों के बाहर, मसाजिद या दीगर मकामात पर कोई भिखारी नजर आए तो पुलिस को फौरी तौर पर इत्तला देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। एयरपोर्ट पर आपका इस्तकबाल करेंगे फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के नाम अहम पैगाम। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर नवाज शरीफ पर तनकीद के नश्तर चला दिए हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर उन्हें पाकिस्तान आने का मशवरा दे डाला है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि नवाज शरीफ हिम्मत करें और पाकिस्तान आएं, इनका एयरपोर्ट पर हम खुद इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कहा है कि इस्तीफों का मुतालबा वो कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने की गलती नहीं कर सकती क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से इनका कितना नुकसान होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं और ये सब जानते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इस्तीफों का मुतालबा किया है। शारजा पुलिस की शानदार कारकर्दगी, ड्रोन्स के जरिए डकैती की वारदात नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक शारजा पुलिस की जानिब से ड्रोन्स की मदद से डकैती की एक वारदात को नाकाम बना दिया गया है, जबकि एक शख्स को साहिल समंदर पर डूबने से भी बचा लिया गया है। ताहम ये बताते चलें कि ये कोई असली वारदात या वाकया नहीं थे, बल्कि पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के नताइज जांचने के लिए मशक़ें की हैं, जिनके तहत एक मंजर तख्लीक किया गया जिसमें डकैती की वारदात की जा रही थी, जिसके बाद मुजरिमों का ताक़ुब और इनकी निशानदेही के लिए ड्रोन्स के जरिए मुस्तकिल निगरानी की गई, जिससे पुलिस को इन मुजरिमों की लोकेशन का पता चलता रहा और बिलाखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये मशक शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया में की गई, जबकि साहिल समंदर पर एक शख्स को डूबने से बचाने के लिए भी ड्रोन के इस्तेमाल की मशक की गई। इस मशक में ड्रोन की मदद से डूब रहे शख्स की निशानदेही करने के बाद करीबी पेट्रोलिंग टीम को इत्तला दी गई, जिसने फौरी तौर पर इस शख्स को रेस्क्यू करके इसकी जान बचा ली। ड्रोन्स के इस्तेमाल की ये खुसूसी मशक़ें अल-ज़ाबिया के स्पेशल टास्क डिपार्टमेंट में की गईं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।